फिरने का स्वागत करते हैं। अज असी तुहाडे लई एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम लैके हाजिर होए हैं। यह प्रोग्राम किसी एक खबर दे नाल नहीं जुड़िया होया। यह प्रोग्राम साडे कौम दा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हैगा। इनफैक्ट इस हफ्ते इन दिनों दे विच खास करके सितंबर 6 तरीक नूं एक इहो जिहे इंसान की शहीदी हुई जिहदे करके किन्ने हज़ारां मौतां अगे आईयां, जिन्हां दे करके किन्नी हज़ारां नौजवानां दी जो एक्सट्रा जुडिशल किलिंग्स हुई उन्हां दी जानकारी अगे आई। इस इंसान नूं कई ह्यूमन राइट्स दा एक चैंपीयन कहंदे है, बट ज़्यादातर इन्हां दा नाम इन्हां दा जिक्र वड्डे लैवल ते नहीं पाया जांदा। अज असीं गल कर रहे हैं शहीद सरदार जसवंत सिंह खालड़ा जी दी। उन्हां दी शहीदी नूं याद करते हुए प्रोग्राम तुहाडे नाल पेश कर रहे हैं। बट क्यों जिथे दुनिया दे वड्डे वड्डे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, भावें वो मार्टिन लूथर किंग होए, भावें वो नेल्सन मैंडेला होए, भावें वो यूनाइटेड स्टेट्स दे विच जो सफरेजिस्ट मूवमेंट सी जिहदे करके औरतां नूं वोट करन दा हक मिलिया या माइनॉरिटीज़ नूं वोट करन दा हक मिलिया, उन्हां दे जिथे नां गिने जांदे, क्यों नहीं उत्थे भी सरदार जसवंत सिंह खालड़ा जी दा नां गिनिया जांदा। शायद किते ना किते साडी कौम दी यह एक कमी रह गई है कि जो अत्याचार असी सहे हन उन्हां दी दास्तां, उन्हां दी कहानी असी वड्डे लैवल ते हाले तक नहीं दस पा रहे। बट यह चीज़ दे विच तां फर्क जरूर आएगा जिस तरह अगली पीढ़ी अपने तौर ते इन इतिहास दे इन पन्नियां नूं समझ रही है, इन्हां दे बारे होर जानकारी पा रही है, जागरूकता पा रही है, इन्हां दे बारे एक्टिव हो रही है। फर्क तो जरूर आएगा। बट अज दे प्रोग्राम दे विच असीं यह डिस्कस करांगे कि यह लैगसी है कि जदों सरदार जसवंत सिंह खालड़ा जी की गल उठदी है, उन एक्सट्रा जुडिशल किलिंग्स की गल उठदी है, यह लैगसी किस तरह का एक पैटर्न सानू दसदी है, किस तरह का एक सिस्टैमिक एफर्ट नू अगे लैके आंदी है। ये बारे थोड़ी जी अज गल करांगे। इनफैक्ट सोशल मीडिया ते होर वक्-वक् मीडियाज़ दे विच ट्रैडिशनल मीडिया ते इस हफ्ते सरदार जसवंत सिंह खालड़ा जी नू लैके काफ़ी तुसी जरूर जिक्र, काफ़ी मैंशनस वेखे होने हैं। खास करके कैनेडा दे विच काफ़ी एफर्ट्स ऑनगोइंग हन इस लैगसी नू अगे लैके जान लई। रीसेंटली दिलजीत दोसांझ जो कि एक बहुत मन्ना परमन्ना पंजाबी एक्टर है, उहदी एक बायोपिक जिहदे विच वो आप सरदार जसवंत सिंह खालड़ा जी का रूप लैके उन्हां दी कहानी दसन की कोशिश करता है। पंजाब 95 जिहदा नाम हैगा। कैनेडा दे विच भी जिथे दुनिया दे विच सब तो ज़्यादा पंजाबी सिख वसदे है इंडिया तो छड्ड के, इंडिया तो बाहर, उत्थे भी यह फिल्म टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल विचों कढ दित्ती गई। वंस अगैन कैनेडा दे विच असी हमेशा कंपेयर करते हैं। मैं USA दे विच बैठी हाँ, कैनेडा दे विच असी लगातार दर्शकों के नाल जुड़ते हैं, प्रोग्रामिंग उन्हां दे पॉलिटिक्स बारे करते हैं, जिथे इन्ना सिखां दा प्रभाव है। मीन वैनकूवर तुसी जाओ तो इदां लगदा तुसी मिनी पंजाब पहुँच गए हो। सड़कों के साइन पंजाबी च लिखे हुए है। उत्थे भी इस फिल्म नू एक वड्डे लैवल ते प्रीमियर होने तो रोकिया गया। कि इहो जी फोर्सेस हन जो हले भी सरदार जसवंत सिंह खालड़ा जी की लैगसी नू किथे ना किथे मिटाने की कोशिश करी है। 30 सालां बाद उन्हां दी याद तो बिल्कुल कायम है, बट उन्होंने लैगसी नू किस तरह अगे वधाया जा रहा है। इनफैक्ट अगर असी गल करते हैं लैगसी दी, तो उन्हों दा परिवार भी इस कोशिश दे विच बहुत वड्डे लैवल ते अपना रोल निभा रहा है। इस प्रोग्राम दे विच ही किन्नी वारी नवकिरण कौर खालड़ा उन्हां दी बेटी जी आए हुए हैं। इस प्रोग्राम दे विच कुछ होर इहो जे नुमाइंदे भी आए हुए हैं जो इस लैगसी, इस लहर नू होर खिंच रहे हैं एक साइंटिफिक तौर पर, एक डेटा ड्रिवन तौर पर। बिकॉज अज की डेट दे विच मॉडर्न सोसाइटी दे विच भावें मनुखी अधिकारां दी जो लड़ाई है वो पुराने समय तो चलती आ रही है, अज की डेट दे विच नूं एक नवे तौर पर लड़िया जा रहा है। एंड डेटा एक ओहो हथियार है जो हर एक लड़ाई दे विच होना चाहिए।
ਸੋ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੋ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕੀ ਇਹ ਇਨਫ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਗੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਲ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੈਗੇਸੀ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਲੈਗੇਸੀ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਹੋਰ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਦਵਾਨ ਜੁੜੇ ਹਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਲੈਗੇਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਗੈਸਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਵਿਦਵਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਸੰਧੂ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜੈਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਮੂਹ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਹੋਏ, ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਹੋਏ, ਜੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਏ, ਇਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਬਟ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਮੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 90ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਪਾਵਰ ਸੀ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਰਸ਼ਾਰ ਸਨ, ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਪੁਲਾਂ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਈ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਖੋਜ ਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਿਸਟ, ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਏਡੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਤਲੇਆਮ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਮਾਪੇ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਵਾਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਿਆਸਾ ਜਾਗੀ, ਲਹਿਰ ਬਣਾਈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਡਿਊਸ ਟੂ ਐਸ਼ਸ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਰਜੀਵੜੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀ, ਨਵਕਿਰਨ ਹੋਰੀ ਜਾਂ ਜਨਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭੈਣ ਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਤੱਥ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਸੰਸਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਮਿਸਾਲ ਸੀ
ਕਿ ਐਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਣਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਬਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ 1995 ਚ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਵਿਸ਼ਵ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੈਗਸੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਲੇਖਕ, ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੰਗ ਦੇ ਉਹ ਆਗੂ ਸਨ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਂਭਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਤਾਂ ਕਾਤਲ ਹੈ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ, ਸੋਵਰਨਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੋਏਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟ ਬਾਇਓਪਿਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ 95 ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਟਿਫ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਕਰੀਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਬਾਇਓਪਿਕ ਫਿਲਮ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੀ ਸਟੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਸੀਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਤੋਂ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿਨੈਰੀਓ, ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਸ਼ਬੈਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹਲੇ ਵੀ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਸੰਧੂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ G20 ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਹੈ ਵਪਾਰ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਮੰਡੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦਬਕਾ ਤੇ ਝਿੜਕ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਡੀ ਆਪਣਾ ਹਰ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਵੀ ਸੁਨਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਮਿਸਟਰ ਸੁਨਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 70 ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨਾਂ ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਹੀ ਕਸੂਰ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ। ਉਹੀ ਖਬਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਵਰਗੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ, ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਲੀਲ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ 70 MPs ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਹੋ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਡੀਟਰ ਆਫ ਗਿਲਡਸ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਮਿਸਿਸ ਸੀਮਾ ਜੀ। ਉਹ ਸੀਮਾ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਤੇ ਨੰਗੀ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੰਗਨ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਮੈਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ
ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਐਮਨਿਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਯੂਐਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਏਡੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਬਕਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣ ਦੇਣਗੇ? ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਧਾੜ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਬਕਾ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲ ਸਕਣ। ਇਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮਾਰਨ ਦਬਕਾ ਕਿੰਨਾ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੋਰ ਜਿਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਚਾਈਨਾ ਐਂਡ ਅਲਾਇੰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਰਲਲ ਮੰਡੀ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਖਾਲੜਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰ ਸਨ ਉਹ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਬਰ ਸਿਹਾ, ਇਹ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਖੂਨ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੋਤੇ ਪੜਪੋਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਲਾਮ ਕੌਮ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਗਏ ਹੋ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾਸਤਾਨ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਅਤੇ ਇੰਗੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲਮ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੋਏ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੋਏ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੋਏ, ਜਾ ਕੇ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਯੂਥ ਡਿਸਕਰੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਜਿਹਦਾ ਆਪ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਟੇਟਲੈਸ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਖੜਿਆ ਹੈ, ਕੌਣ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸਕਰੇਜ ਨਾ ਹੋਣ? ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲੈਗੇਸੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵਕਿਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਵਕਿਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਪਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਆਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਲਿਆ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਿਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵਾਲ ਕਿ ਪਾਪਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਡੇ ਲਟਕਦੇ ਆ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦੇ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੰਮੇ ਕੁੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਦੇ ਕੋਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਹ ਕੁੰਡੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ
ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਆਹ ਜਜ਼ਬਾ ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪਿਰਿਟ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਨਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਤਾਈਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ। ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਦਿਨ 6 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ BC ਬਰਨਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਚੈਂਪੀਅਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਡੇ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਰੱਖੀਏ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਤੇਰੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਪਕਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਨੂਨ ਹੈ? ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੁਪਕੇ ਨਾਲ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਅੱਗ, ਜਿਹੜੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜਾਏਗੀ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰ ਵੀ ਸਾੜ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੂੰ ਮੱਚ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ? ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਨੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨੱਠੀ ਸੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੱਚ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ story to remember here. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਅਖੀਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਗੇਸੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਟਸ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ। ਤੁਸੀਂ ਬਰਨਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਕੰਪੇਅਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੋ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਹੈਗੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਡਿਸਰਟੇਸ਼ਨਸ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ। NHL ਦੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵਾਰਿਸ ਵੀ ਉਹ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਦਾਰਥ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੰਭੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਨੇ, ਕਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਉਹ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚਿੜੀ ਵਾਂਗ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਹਰੇਕ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਲਿਖੇ, ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ PhD ਕਰੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਨਾ ਸਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਲਾ ਲਵੇ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵੇ, ਪੁੱਤ ਆ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੱਲੀ ਜਨਮੀਤ ਜਾਂ ਨਵਕਿਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮੇਟਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਉਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਭੈਣ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਚੇਤ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਸਾਵਣ ਵੀ ਆਏ, ਕਈ ਚੇਤ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਸਾਵਣ ਵੀ ਆਏ, ਇਹ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋਇਆ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ, ਤੂੰ ਆਵੀਂ ਤਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਚੁਰਾਇਆਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਹੈ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ, ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਲਾਲ ਤੇਰੇ ਹੀ ਵਾਂਗੂ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਲਾਲ ਤੇਰੇ ਹੀ ਵਾਂਗੂ, ਹੱਕ ਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਬੇਚੈਨ ਫਿਰਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਲਾਲ ਤੇਰੇ ਹੀ ਵਾਂਗੂ, ਹੱਕ ਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਬੇਚੈਨ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਕੌਮੀ ਅਮਾਨਤ ਤੁਰੀ ਕੌਮ ਖਾਤਰ, ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੁਕੋਇਆ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ, ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੁਕੋਇਆ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਖਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਖਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਨ ਖਿਆਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜੋ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਬਟ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ। ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚਿੜੀ ਵਾਂਗ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਯੂਰ ਟਾਈਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਟ ਕੇ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤਾ। ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਯੂਰ ਟਾਈਮ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਰੈਸਟ ਆਫ ਯੂਰ ਈਵਨਿੰਗ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗਸ ਪਾਣੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਲੈਗੇਸੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਅੱਜ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਇਨਸਾਫ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਇੱਕ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ ਸਾਰੀ ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਲਿੰਗਸ ਦਾ ਡੇਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਡੇਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਥਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਰਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਸੈਂਟ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਵਸ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਉਨ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੱਕ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ ਡੈਪਥ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇਹੋ ਜੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ ਨੇ ਡੇਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹੈਗਾ insaf.org, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਡੈਪਥ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਹੋਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਪਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ, ਇਨਫੋਰਸਡ ਡਿਸਅਪੀਅਰੈਂਸਿਸ ਐਂਡ ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ। 1982 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ ਇਹ ਡੇਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨਸ, ਕਿਲਿੰਗਸ ਉਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਪ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਕਿਲਿੰਗਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰੀ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਯੂਥ ਹੋਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਵਨਸ ਅਗੇਨ insaf.org ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਵਕਿਰਨ ਕੌਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਲੈਗੇਸੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੈਗੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਕੰਮ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਲੈਗੇਸੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸਾਫ insaf.org ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਐਂਡ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਟੈਬਸ ਹੈਗੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਲਿੰਗਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈਆਂ, ਕੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਸੀਗੇ। ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਨਬੀ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਲੋਕਲ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹੀ ਪੁੱਛੂਗਾ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਇਨ ਕਲੇਮਸ ਦਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਡੇਟਾ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਡੇਟਾ ਪੁੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡੇਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ 18, 16, 17, 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30, 40 ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੋ ਯੰਗ ਲੋਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਈ ਮੀਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਡੇਟਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਐਫਰਟ ਸੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਸ ਐਫਰਟ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਵਾਬ ਵਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਯਾਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਇਸ ਮਾਰਟਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੈਸਟ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕਮੈਂਟਸ, ਕੰਸਰਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@justbroadcasting.com, ashmita@justbroadcasting.com। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।